ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्टर ಸಿರಿಗೆರೆ आर.के. कोकाटे प्रौढ़शाले उणकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को नमन करता हूँ। बच्चों, आपको भी इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम 9वीं कक्षा के एक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। उस पाठ का नाम है चेरापूंजी से आया हूँ। तो इसके लेखक है प्रदीप पंत। तो सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक है इनका परिचय हम देखेंगे। लेखक परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल सन 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। देखिए बच्चों, पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल सन 1941 को हुआ था। ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 1941 ईस्वी पंत ಅವರು ಜನಿಸಿದರು। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित है। पंत जी ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 6 ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। पंत जी के कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು शीर्षक से प्रकाश है। पंत जी ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಾಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು। ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಥೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, पंत जी ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ವಿದೇಶ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಯಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು कृतियों रचने ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृति की पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार और उत्कृष्ट व्यंग लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली द्वारा व्यंग श्री सम्मान भी प्रस्तुत या प्राप्त हुआ है। पंत जी ಅವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಏನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಏನು ಲೇಖನ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನು ಲೇಖನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಏನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ, ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೇಮಚಂದ ಅನುಶಂಸಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದ್ವಾರ, ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಂದಿ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ 2 ಸಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग लेखन के लिए हिंदी भवन दिल्ली नई दिल्ली द्वारा व्यंग से सम्मान भी प्रस्तुत हुआ है। ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿ ಅದ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ ಏನು ಲೇಖನ ಅದ, ಆ ವ್ಯಂಗ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಭವನ ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। तो आगे हम पाठ को शुरुआत करेंगे। तो चेरापूंजी से आया हूँ इस पाठ का जो आशय देखिए। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो चेरापूंजी जो पाठ है, इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं। लेखक प्रदीप पंत जी का विचार है कि उनका कहना है कि यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रादेशिक यानी अलग अलग जो प्रदेश है उन प्रदेशों का वहाँ का जो ज्ञान, वहाँ का जो संस्कृति, चाली रीति, खान पान, सौंदर्य, भाषा,
अनेक जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, इन कार्यों की ज्ञान हमें वहां से मिलता है. ಯಾಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಲೋಗೋಂಕಿ ರಹನ್ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಏನು ವೇಷಭೂಷ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ರಹನ್ಸನ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಖಾನಪಾನ ಅಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಏನು ದೃಶ್ಯ ಅದ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಗುತ್ತದ. इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त करते हैं. यानी प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ से बच्चे जो चेरापूंजी है ना, वो चेरापूंजी का परिचय प्राप्त करते हैं. तो देखिए आप भी किताब निकालिए. मेघालय यानी बादलों का घर. और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते हैं. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है. ऐसा हरितिमा भी शायद भी कहीं देखने को मिले. शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दफ्तरों से फटा पड़ा है. यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता. रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी. तो देखिए बच्चों, जो मेघालय प्रदेश है, मेघालय को हमारे भारत देश में क्या कहते हैं? बादलों का घर. बादल अंद्र ಮೋಡ. ಈ ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಡದ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಡ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾದಲೋं का घर ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. और मेघालय की राजधानी शिलांग है. मेघालय ಏನು ರಾಜ್ಯ ಅದಲ್ಲ, ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಸರೇನು? ಶಿಲಾಂಗ್. ಏಕ್ ಹರಾ ಭರಾ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾಂಗ್ ಏನದ, ಶಿಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಹರಾ ಭರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಗೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಅದೊಂದು ನಗರ. ಜಾ ಹರ್ ವಕ್ತ ಬಾದಲ್ ಉಮಡ್ತೆ घुमड़ते हैं. उमड़ता घुमड़ने ने तैयार होना मिटना, तैयार होना मिटना इस ತರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಡದ, ಮೋಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೊಂಟು. ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬೀಸ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೊಂಟು ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಿಲಾಂಗ್ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಅದ, ಆ ಶಿಲಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಮೋಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है. इतना बड़ा ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಏನು ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಅದ, ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸಾ ಹರಿತಿಮಾ ಬಿ ಶಾಯದ್ ಹಿ ಕಹಿ ದೇಖನೆ ಕೋ ಮಿಲೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಕಲರ್ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಏನು ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲಾಂಗ್ ಅದ, ಆ ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दफ्तरों से फटा पड़ा है. जो मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, उस शिलांग से चेरापूंजी, शिलांग के एक ओर जो चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी की दोनों ओर, ಆ ಚೇರಾಪುಂಜಿ ನಾವು ಶಿಲಾಂಗಿಂದ ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದು ನಗರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಎರಡೂ ಬಾಜುಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ पहाड़ों अंदर पर्वतों अदाव. दफ्तों से फटा हुआ है. बड़े बड़े वह जो प्रदेश है पहाड़ों से और बड़े बड़े जो पेड़ वृक्ष है उससे भरा हुआ है. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है. और ये जो शिलांग से चेरापूंजी जाने का जो रास्ता है, ये रास्ता कैसे है? बहुत ऊंचा भी है और बहुत नीचा भी है. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡ ಇರೋ ಕಾಲಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಂತ ಗುಡ್ಡ ಅದಾವ. ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಳವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಾಕಾರ ರಾಸ್ತಾ है. ಸರ್ಪಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಹಾವಿನ ಶರೀರ ಹೆಂಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल बहती है.
जब हम वहाँ सफ़र करते हैं या रास्ते पर निकल जाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो हमें यह दिखाई पड़ती है वहाँ क्या, जो बादल है वो बादल हमेशा बहती रहती है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದೆವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೋಡನ ಹರಿತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುವಾನಿ ಹವಾ भी बहती है, ಸುವಾನಿನೇ ಸುಂದರ, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸ್ವಚ್ಛ ಹವಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಭಿ ಕಭಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಬೂಂದಾ ಬಾಂದಿ, ಬೂಂದಾ ಬಾಂದಿಯೇ ಬಾರಿಶ್, ಅವಾಗವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಳಿ ಏನದ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आप देख सकते हैं ये जो शिलांग शिलांग से चेरापूंजी जो प्रदेश है ना, वहाँ इस तरह का जो वातावरण हमेशा रहते हैं और बादल तैयार होते हैं, बादल पड़ते हैं और कभी कभी वहाँ बारिश भी हो जाती है. तो ये तो सुंदर जो एक वहाँ का जो सौंदर्य का जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो भी आप देख सकते हैं. देखिए वहाँ इस तरह का पहाड़ है, वह पहाड़ हरे भरे वृक्ष पेड़ों से भरा हुआ है और बरसात के दिनों में हमेशा इस तरह उन पहाड़ों से पानी बहता रहे. ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मेघालय है, मेघालय में वर्षा होती है, तो वर्षा के दिन देखिए लोग किस तरह वहाँ का अपना जो कार्य है वो कार्य करते हैं. तो इस तरह हमेशा वहाँ बादल छाई रहती है और उसी के साथ साथ वो हमेशा बूंदाबांदी में बारिश भी आती है. हमारी जीप शिलांग से 35 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे थे. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ. संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. तो देखिए हमारी जीप है लेखक प्रदीप पंची का. हमारी जीप शिलांग से 35 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है. ನಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಜೀಪ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಜೀಪ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮುಂದಾದೆವು. ನಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಶಿಲಾಂಗಿಂದ 53 किलोमीटर दूर अंतरನ್ನು चेरापूंजी कड़े ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी संगमा और उनके दोस्त बैठे थे. मेरे साथ ಅಂದ್ರೆ लेखक के साथ वह जो मेघालय जो राज्य है उस राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀಪ್ದಾಗೆ ಆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ जीपನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ. जब जीप जा रही थी, जहाँ ठंड हवा बारिश के कारण लेखक क्या करते हैं, उस जीप का खिड़की बंद करते हैं. बंद कर कर उनके साथ जो अधिकारी संगमा थे, संगमा से पूछते हैं. ಅವಾಗ ಆ ಥಂಡ ಹವಾ ನೋಡಿ ಮಳೆ ನೋಡಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜೀಪದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋಂಥ ಏನು ಸಂಗಮ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಲ್ಲ, ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಯಾ ವರ್ಷ ಹೋತಿ ಹೇ, ಏನ್ರಿ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ कहते हैं, जी हाँ ಹೌದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಗಮ कहते हैं. ಅವಾಗ ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಗಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, आपको जानकर ताजुब होगा कि ताजुब ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಮೇಘಾಲಯ में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ खपत ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು उत्पादन ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ पन बिजली ಅಂದ್ರೆ पानी से तैयार होने वाली जो बिजली है वो ज्यादा उत्पादन होता है. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಐತೆ, ಬಿಸಿಲಿ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ತಯಾರಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದು करंट अदा बिजली अदा ಅದು उत्पादन ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं. ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೇಖಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದು ಏನು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಸಿಲಿ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐಸಾ ಈ ರೀತಿ
मैं सचमुच अरसर से पूछता हूँ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. संगमा कहते हैं वैसे यदि यहाँ कभी बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. ಅವಾಗ संगमा कहते हैं ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमग उठे, ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಈ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಂತಾರೆ. तो अभी भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಕಾರ್ಯಕಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आप यहाँ देख सकते हैं जो पहाड़ों से भरा हुआ जो प्रदेश, देखिए आप किसी भी तरह देखिए वहाँ चारों ओर क्या भरा हुआ है, बादल, जो पहाड़ भरा हुआ है और उन बादलों से हमेशा इस तरह की जो बादल है वह बादल बहती रहती है. तो यहाँ हमेशा वर्षा भी होती रहती है. तो आप देखिए ये जो है एक पन बिजली उत्पादन करने का एक जलप्रपात की तरह हम क्या कहते हैं, ಡ್ಯಾಮ್ कहते हैं, धरण कहते हैं. ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಧರಣ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಧರಣಿಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಬಾಂಧ್ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಹಿಂದಿದಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡ ಐತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. तो हम पहाड़ों को निराते हुए आगे बढ़ रहे हैं. सड़क के उस पार पहाड़ी कुहेरे से घिरी हुई है. 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है. मेघालय में खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, और इन्हीं तीन पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले. हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्ताक है. भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है. तो देखिए बच्चों, हम पहाड़ों को निराते हुए आगे बढ़ते रहे. ನಿರಾತು ಹೇನೆ देखते देखते ನೋಡ್ಕೋತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೋತ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है. कोहरे ने खोल दरी, घिरी हुई ने घेरा हुआ है. आमेले वो जो सड़क है, सड़क को हम पार करते हैं या सड़क पर जाते हैं तो वो जो सड़क सभी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ರಾಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೀ ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है. यानी मेघालय में जो चेरापूंजी है, वो शिलांग है, वो 3 पर्वतीय अंचलों में बटा है. ಆ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಅದ, ಆ ಚೇರಾಪುಂಜಿ 3 ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಅವು 3 ಬೆಟ್ಟ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇಘಾಲಯ ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ, ಅಲ್ಲಿ 3 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅದಾವ. ಆ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಆ 3 ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಪ್ಪ, 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳದಾವ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಅವು 3 ಬೆಟ್ಟ ಯಾವು, ಒಂದು ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3ನೇದು ಜಯಂತಿಯಾ ಪರ್ವತ. ಈ 3 ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ. ಇನ್ನು 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले. ಇವು ಏನು ಒಂದು 3 ಏನು ಪರ್ವತಗಳು, ಈ 3 ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಾವ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಎಷ್ಟದ, ಇಂಥವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳದಾವ. ಆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಂಗ, ಹಿಂಗೆ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಮು, ಈ ಕಡೆ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಜಾಪುರ, ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. 5 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಆ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಅದಾವ. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹರ್ ಆಂಚಲ್ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಅಲಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಪಹಾಡಗಳು ಏನು ಪರ್ವತಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಆ 3 ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಜನಸಮುದಾಯ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳದು ಆ 3 ಪರ್ವತ ಇರುವಂಥ ಊರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಪರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಸವ त्योहार ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಲೇಕಿನ್ ಹರ್ ಕಹಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾತೃಸತ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೈ. ಆದರೂ ಆ 3 ಏನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳದಾವ, ಆ 3 ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ 5 ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವ, ಆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಐತಿ. ಅದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಮಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ, ಸತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರ ಆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಿತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ತಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆದ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತಾಯಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆದ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದ. ಅವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಬ್ ಮಾಶೆ ಬೇಟಿ ಕೋ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸತ್ತ ನಡೆದ ಯಾರ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿದು. ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು, ಹೊಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನ ಭೂಮಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಿತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಕಾಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೇಲಂತೂ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಪಿತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ವತಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಂತ ವಾತಾವರಣ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮೋಡ ಹೆಂಗೆ ಹರಿತದ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಡ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಂತ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಅನ್ನೋದ, ಆ ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೇರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾ ಬೇಟಿ ನೋಡಿದೆವಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, ये एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा तक में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है, बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मातृसत्ताक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा का बोझा ही है वहाँ। तो देखिए स्त्री का यहाँ वर्चस्व है ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಘಾಲಯ ಏನು ಪ್ರದೇಶದ, ಆ ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು. यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगे. यह एहसास ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೀಮಾ ಭಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಏನು ಹೋದ್ರು, ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಘಾಲಯ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ಲಕತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಚಸ್ವ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಕತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣ್ಲಕತ್ತಪ್ಪ, ತಮಾಮ್ ದುಕಾನೋ पर स्त्रियां सौदा बेचती है, बेहिचक बितियाई दिखाते, बिना ಸಂಕೋಚ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇರಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ದುಕಾನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಕಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕುಂಡಿರ್ತಾರ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀ ಸಂಕೋಚ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಲಾರ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಏನು ಗುವಾಹಟಿ ಏನದ, ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲಾಂಗ್ ಮೇ ಬಿ दूने दुकानों पर बैठा दे जा सकता है. ಆ ಶಿಲಾಂಗ್ ಏನದ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜಧಾನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ದುಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತುದು ಕಾಣಿದ್ರು. ಶಾಯದ್ ಯಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ के अन्य राज्यों में भी है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪದ್ಧತಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಏನು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಏನು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳವ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಭಲೆ ಹಿ ವಹಾ ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ್ ಪರಿವಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ ಹೋ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಮಾತೃಸತ್ತಾಕ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी सब यही देखा था. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಣಿಪುರ ಏನು ರಾಜಧಾನಿ ಏನು ಇಂಫಾಲ್ ಅದ, ಆ ಇಂಫಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯೋಂ ಕಾ ಪೂರಾ ಬಾಜಾರ್ ಹಿ ಹೈ ವಹಾ. ಆ ಇಂಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಶಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮೇಘಾಲಯ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೋದರೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋರು ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣ್ತಾರ. ಅದು ನಾನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दुकान है, तो दुकान पर देखिए कौन बैठा है. हमें हर एक दुकान पर कौन दिखता है, स्त्रियां ही दिखती है. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ नेक्स्ट, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार. दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है. किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं. यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी. तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं. फिर चाहे दुकान फल सब्जियों को ही चाय की हम आगे बढ़ते जाते हैं. यानी जिस बाजार में या ज्यादा से ज्यादा जो स्त्रियां है जो व्यापार वहां करते हैं, उस बाजार को वहां क्या कहते हैं, माइती बाजार, यानी माँ का बाजार. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂತಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ್ ಕಾಲಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬಾಜಾರ, ತಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है. वहाँ की जो महिला है, वो जो माँ है, वो दिन भर अपना सामान की बिक्री करता है. बिक्री करने ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತಾರ. ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಭೇದ ಭಾವ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಗ ಭೇದ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ, ಅಮೀರೋं की स्त्रियां भी व्यापार करती है, गरीबों की स्त्रियां भी व्यापार करती है. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರು ಏನದರಲ್ಲ, ಬಡವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬಹಳ ಬಡವರು ಅದಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಟ್ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿರೋಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾರ. ತभी एक मोड़ निकले पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ते. ಆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೇರಾಪುಂಜಿಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. और इस बाजार में दुकान पर बैठी महिलाएं फिर चाहे दुकान फल सब्जी को हो या चाय हम आगे बढ़ते. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಏನು ಹೋಟ್ಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನು ದಿನಸಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಅದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣ್ತಾರ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊತ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, आप देखिए यहाँ पूरा का पूरा क्या है? मार्केट। देखा? तो आप देखिए उस मार्केट में सभी जगह हर एक दुकान पर हमें महिला ही स्त्रिया ही दिखाई देता है. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಇದಾವ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರ. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಗಿರಾಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ, ಮಾಕಾ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ओके आगे कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी. हम सभी नीचे उतर गए. सामने दिखाई पड़ रहा है नो हशंग थियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है. वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश. संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे हैं. हल्की हल्की वर्षा होने लगी. मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब ये चेरापूंजी है. वहां से लेखक और अधिकारी संगमा थे उनके दोस्त आगे निकलते हैं. थोड़ा सा आगे जाने के बाद आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಸಂಗಮ ಇದ್ದ ಅವರು ಆ ಜೀಪ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. हम सभी नीचे उतर गए. हम सभी लेखक और अधिकारी उनके दोस्त ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಡೆಗಿಳಿತಾರೆ. सामने दिखाई पड़ रहा था नो शंग थियांग प्रपात, जो मासमाई नाम के लोकप्रिय है. लोकप्रिय ने ಜನಪ್ರಿಯ. ಆ ಗಾಡಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಲ್ಸೋರು ತಳಗಿಳಿತಾರ. ತಳಗಿಳಿದವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋ ಶಂಗ ಥಿಯಾಂಗ ಪ್ರಪಾತ. ಪ್ರಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಪ್ರಪಾತ. ಆ ಪ್ರಪಾತ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಅನ್ನೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪ್ರಿಯವಂತ ಪ್ರಪಾತ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ऊंचे पहाड़ों के सैकड़े फुट नीचे पानी लगातार ಬೇರೋಟ ಗಿರ रहा है. ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಎತ್ತರ 100 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ತಳಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಹ ದೇಖಿಯೇ, ಅವಾಗ ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಲೇಖಕ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾಮ್ನೆ ರಹಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಸಂಗಮ ಕೆ ಸಾಥಿಯೋ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಕಹತಾ ಹೈ, ಆ ಸಂಗಮ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ದೋಸ್ತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಅಭಿ ಅಭಿ ಜಬ್ ಜೀಪ್ ಸೆ ಉತರೆ ಥೆ ಹಲ್ಕಿ ಧೂಪ್ ಥಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜೀಪಿಂದ ತಳಗೆ ಏನು ಇಳಿದೆವು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಭಿ ಕ್ಷಣ ಬರ ಬಾದಲ್ ಗಿರೆ. ಈ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಸಂಗವಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಪನಾ ಪುರಾಣ ಸವಾಲ್ ದೋರಾತಾ ಹೂँ. ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದು, ಸವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೋರಾತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಲೇಖಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ? ಕ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಯಾ ವರ್ಷ ಹೋತಿ ಹೇ? ಏನ್ರಿ ಸಂಗಮ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಗಮ ಹಸ್ತೆ ಹುಯೇ ಕತೆ. ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ನಕ್ಕೋತ್ ಹೇಳ್ತಾನ, पंत साहब ये चेरापूंजी है,
ಲೇಖಕರೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇರಾಪುಂಜಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ. 24 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇರಿ 12 ಏನು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो आपको यहाँ एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चेरापुंजी में वर्षा होती है. साल भर वर्ष इडी पूर्ति वर्ष मಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. तो आप मुझे बताइए कर्नाटक में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? आगुम्बे है. कर्नाटक में सबसे ज्यादा आगुम्बे. ये थोड़ा बच्चों ध्यान में रखिए, भारत देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापुंजी में, कर्नाटक में आगुम्बे. इस तरह आप यहाँ थोड़ा ध्यान में रखिए. तो आप देखिए जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है ना, लेखक ने क्या कहते हैं, वो ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फूट से पानी गिरता है. 100 ಫೂಟಿಂದ ತಳಗ ನೀರು ಬೀಳ್ತದ. ಅಂತ ಎತ್ತರವಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆಯಾದಾಗ ನಾವು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಯಾವಾರೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೀಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಂಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮ್ ನಾವು ಛತ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯೋದ ಕಾಲ ಈತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಮಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. हाँ ख्याल आया यह चेरापुंजी है. समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. हम लोग कभी कलकल छलछल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से गिरे बांग्लादेश के भूभाग को. हाँ ख्याल आया यह चेरापुंजी. हौद नन बत्तु इदु चेरापुंजी ಇದೆ. समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, ಸಮುದ್ರ ಸಪಾಟಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಇದೈತಿ. जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಏನದ, ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂತ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ. ಸಮುದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮುದ್ರ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಐತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದ ಕಾಲಾಗಿ, ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ. हम लोग कभी कल छल करके ಪ್ರಪಾತ ಕೋ ನಿಹಾರನೆ देखना. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಛಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಂತ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ಕೊತು ಆ ಜಲಪ್ರಪಾತ ನೋಡ್ಕೊತು ಹಂಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಬಿ ಪಾನಿ ಶೇ ಗಿರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಭಾಗ ಬಿ ದೇಖ್ ಲೇತೆ ಹೈ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಮಳೆ ಆಯ್ತದ, ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರ ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಗರದ ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಗರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಹರಿತದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತದ. ಈ ನೀರಿಂದ ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आप देखिए कितना ऊंचा वहां पहाड़ है. उस पहाड़ों में हमेशा बादल घिरे रहते हुए उन बादलों से हमेशा बारिश में पानी की बूंदें गिरती है. और जो बड़ी बड़ी जो जलप्रपात है वह भी आप देख सकते हैं. पानी किस तरह बहते जाते हैं. यहाँ का जो पानी बहते बहते कहाँ जाते हैं, बांग्लादेश नगर को जाते हैं. बांग्लादेश को वहाँ पूरा जो बांग्लादेश है उसे इस पानी को घेरे जाते हैं. देख लिया. तो आगे वर्षा फिर बंद हो गई, फिर धूप खिल आई. इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಷ ಫಿರ್ ಬಂದ್ ಹೋಗೈ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ.
ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೋಡ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ. ಲುಪಾ ಚಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಟ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದ, ಈ ತರ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಅದ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे. संगमा रास्ते में खासी जयंतिया गारो पहाड़ियों को लोगों के बारे में बताने लगते हैं. वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. करीब 6 लाख गारो लोगों को मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं. यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है. नोंग क्रेम उनका प्रमुख नृत्य है. जयंतिया पहाड़ों के उत्सव का नाम है बेढ़न खरन. तो देखिए, हम लोग अब जीप बैठकर लौट रहे थे. ನಾವು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕ, ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಬ್ಬರು ದೋಸ್ತರು ಜೀಪ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಖಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಗಾಡೋ ಪರ್ಯಂತೆ ಲೋಗೋಂ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾ ಜಾತೆ. ಅವಾಗ ಜೀಪ್ನಾಗ ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೇಖಕ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆ ಕಾಶಿ ಏನು ಪರ್ವತ ಇತ್ತು, ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಏನು ನಾವು ಬೆಟ್ಟಗಳದ, ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಜನಸಮುದಾಯ ಅದ, ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಬೇಕತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಾಸಿಯೋಂಕೋ ಯಹ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಸೇ ದೇಖಾ ಜಾತ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಶಿ ಏನು ಪರ್ವತದ, ಆ ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ ಇರುವಂಥ ಏನು ಜನಸಮುದಾಯ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನದಿಂದ, ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. करीब 6 लाख लोगों को मातृभूमि गारो पर्वतमाला है. ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಸಂಸೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ 6 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಾರೋ ಲೋಗೋಂಕಿ ಪರ್ವತ್ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೂ ಗಾರೋ ಪರ್ವತಮಾಲ ಕತೆ. ಆ ಒಂದು ಗಾರೋ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾರೋ ಪರ್ವತಮಾಲಾಯ ಅಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ದು ಗಾರೋ ಪರ್ವತಮಾಲಾಯ, ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಯೇ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಬೋಡೋ ಜಾತಿ ಕಾ ಅಂಗ ಹೈ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಗಾರೋ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅದ, ಆ ಸಮೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಏನಕ್ಕಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಡೋ ಜಾತಿ. गारो समूह में यानी गारो पर्वतमाला लोग किस जाति का है कहने के बाद वह कहते हैं बोडो जाति ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಂಗ್ ಕ್ರೋಮ್ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯ. ಅವರು ಆ ಗಾರೋ ಸಮೂಹ, ಆ ಗಾರೋ ಏನು ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಜನಗಳದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಂತ ನೃತ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್. ಜಯಂತಿಯ ಪಹಾಡೋಂಕೆ ಉತ್ಸವ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಬೇಹಡೇನ್ ಖಲಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಜಯಂತಿ ಏನೋ ಪರ್ವತ, ಆ ಜಯಂತಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಸವ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡೇನ್ ಕಲಾಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂಗಮ್ಮ, ಬೋಡೋ ಜಾತಿ ಅಂಗ. ಹೌದು, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ನೃತ್ಯವಾದು ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್. ಆ ಜಯಂತಿ ಏನು ಪಹಾಡದ, ಆ ಪಹಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಉತ್ಸವ ಯಾವಾದಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಹಡನ್ ಕಲಾಂ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಿವಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಾದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸುಂದರವಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಸಮಯದ ನೃತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಚಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಆ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಕಾರ ವೇಷಭೂಷೆ ಪರಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಆ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷೆ ನೋಡ್ರಿ,
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಷಭೂಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। गुफाएं इतनी अंधेरे है कि मसाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। संगमा का एक साथी कहता है हमने मशाले जला ली है जला ली है और हम गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से ये गुफा इसी तरह है और बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं तो जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜೀಪ್ ಗಾಡಿ से वो सब लोग उतरते. ಆ ಜೀಪ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಳಗಿಳಿತಾರೆ. बगल ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜು. बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है. ಬಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರ ಒಂದು ದುಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವಂತ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಸಂಗಮಾನೇ ಬತಾತೆ, ಸಂಗಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಗಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೇಖಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗಾಂವ್ಕಿ ಗುಫಾಯಿ ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಏನದ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಗುಫಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐತಿ. गुफाएं इतनी अंधेरी है कि गुफाएं में इतनी अंधेरी है कि मशाला टार्च चलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. ಆ ಒಂದು ಏನು ಗುಹೆ ಅದ ಆ ಗುಹೆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕತ್ಲೆ ಐತಲ್ಲಿ ಗುಹೆದಾಗ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ. ಆ ಗುಹೆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಶಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ, ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೀಪ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತರ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೀಪ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮ ಕಾ ಏಕ ಸಾಥಿ ಕಹತಾ ಹೈ. ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ದೋಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹಮ್ನೆ ಮಶಾಲೆ ಜಲಾ ಲೀ ಹೈ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವ್ರು ಹಮ್ ಗುಫಾಕ್ಕೂ ಅಂದರ್ ಆಗೆ ಬಡ್ ರಹೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಆಜು ಬಾಜು ಊಪರ್ ನೀಚೆ ತಳಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಗುಹೆ ಒಳಗ ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸದಿಯೋಂ ಸೆ ಯೇ ಗುಫಾ ಇಸಿ ತರ ಹೈ. ಸದಿಯೋಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ ದಿನೋಸೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದಾವ. ಅವ್ರ ದೂರ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತರ ಕೂಡ ಐತಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇವು ಗುಹೆಗಳದಾವ. ಬಹುತ್ ದೂರ ತಕ್ ಚಲಿ ಗೈ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ತನ ಆ ಮಶಾಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಗುಹೆದಾಗೆ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾರ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕುಚ್ ದೂರ್ ಜಾಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡ್ತೆ ಹೈ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾತರ. ಜೈಸೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕಸೆ ಲೌಟ್ರೆ. ಅವ ಲೇಖಕ ಅನ್ಸ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಲೋಕದ ಅಂತ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಂತ ಆ ಗುಹೆಯು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आप देख सकते हैं वहां क्या है, शिवलिंग देखा. उसके बाजू में और जो एक फोटो है वहां क्या है, वह गुहा है. गुहे में अगल में यानी आजू बाजू ऊपर नीचे ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ತಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಏನು ಕಾಣ್ತವ, ಕಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅದಾನ. ಆ ಯುವಕ ಗುಹೆದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವನ ಕೈಯಾಗ ಏನೈತಿ, ಬೆಳಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೀಪ ಏನ್ರಿ ಬೆಳಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಕಲ್ಲು ಏನಂತೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. तो अभी तक हमने जो हमारे 9वीं कक्षा के जो चेरापूंजी से आया हूँ ये जो पाठ है, इस पाठ को आपने देख लिया है या उसका अध्ययन भी आपने किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ का ज्ञान मिले होगा। तो और भी अच्छी तरह से इस पाठ का पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के बाद उस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वह आप अच्छी तरह से लिखिए, और अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होता तो अपने कक्षा अध्यापक को या अपने हिंदी विषय के जो अध्यापक उन्हें आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एक बार पाठ पढ़िए, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये चेरापूंजी प्रदेश है। चेरापूंजी प्रदेश सुनते ही आपको बहुत ही संतोष होगा। संतोष हुआ है ना? क्योंकि तुम्हारे मन में अभी इच्छा निर्माण हो रही है, तुम्हारे मन में अभी ये विचार आ रहे कि वो उस प्रदेश का यात्रा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक ने जब वहाँ यात्रा किए, यात्रा करने के बाद वहाँ का जो संस्कृति, पद्धति, रीति रिवाज, कार्य, वहाँ पर्वत, वहाँ का नृत्य, वहाँ का जो उत्सव, वहाँ की जो प्राकृतिक जो दृश्य है, यह सभी देखते ही लोगों को बहुत खुश होता है, और उसका जानकारी हमें वह हमारे सामने प्रकट करता है। किस तरह? ये एक पाठ्य पुस्तक में चेरापूंजी से आया हूँ, इस पाठ के साथ हमें वहाँ का प्रकृति सौंदर्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रदेश को जाने का अगर अवसर प्राप्त हुआ तो वह आप अच्छी तरह से देख ले, अच्छी तरह से यात्रा प्रवास करें, और उस यात्रा का जो वहाँ का जो विचार है वह सभी को बताने का प्रयत्न भी आप तुम्हारे जीवन में कीजिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास किए तो हमारी जो ज्ञान की शक्ति है वह ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। इस तरह प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.